third lecture of D and A block elements. Already we have studied about the positions of D block elements in periodic table. Then we have studied about their metallic characters, physical properties of all typical physical properties of D block elements. Now in this lecture we will study about variation of atomic and ionic radii in D block elements. As we know, the typical D block elements in 3D series, they are from scandium to zinc. For 4D series, they are from yttrium to cadmium, and for 5D series, they are lanthanum to mercury. So these are the members which are present in 3D series, 4D series and 5D series, and we have to study about what we can say trends of atomic as well as ionic radius in all these three members, all these three series. Now first we have to study about 3D series. 3D series. In 3D series, I will write elements first. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Now atomic number will start with 21 and it will end with zinc. Atomic number will start with 21 and it end with zinc, and therefore we will study about scandium, its electronic configuration. Electronic configuration of scandium, I will write scandium here. It is argon 3d1 4s2. Then titanium, it is argon 3d2 4s2. Vanadium 3d3 4s2. Chromium 3d5 4s2 4s1, exceptional case, आता पाठ झाले सगळ्यांना. Manganese 3d5 4s2. Iron 3d6 4s2. Cobalt 3d7 4s2. Nickel 3d8 4s2. Copper is again exception, and for copper the electronic configuration will be 3d10 4s1, and for zinc it is 3d10 4s2. हे आपण प्रत्येक वेळेला लिहितोय. तुम्हाला ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सतत बघितली पाहिजेत. ह्याला एक छोटी आयडिया पण आहे. जो त्याचा ॲटॉमिक नंबर असतो, समजा ॲटॉमिक नंबर आहे विचारात घेतला टिटानियमचा, तर तो आहे 22. व्हॅनेडियमचा ॲटॉमिक नंबर विचारात घेतला तर तो आहे 23. क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर विचारात घेतला तर 24. मॅंगनीज 25. एक्सेप्शनल केसेस सोडून द्या. जो ॲटॉमिक नंबर असतो त्याला 20 प्लस करायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही आयर्न म्हटलं तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 26, तर 26ला म्हणायचं 20 प्लस 6. जर आयर्नला तुम्ही म्हटलं 20 प्लस 6 तर तुमच्या लक्षात येईल की 20 हे इलेक्ट्रॉन्स होतात आर्गॉन प्लस एस शेल मधले. म्हणजे आर्गॉनचे 18 आणि एस शेल मधले 2 म्हणजे 20 होतात. म्हणजे जे 20 नंतरचे इलेक्ट्रॉन्स असतात ना ते असतात डी इलेक्ट्रॉन्स. खूप महत्त्वाची आणि इझी गोष्ट आहे जी तुम्ही कायम लक्षात ठेवू शकता. फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्ही आयडिया करू शकता. जो नियरेस्ट नोबल गॅस आहे त्यात 2 ॲड करायचे, ते एस इलेक्ट्रॉन्स येतील. 18 प्लस 2 झाले 20 झाल्यानंतर आपण एकेकाचा एक्झाम्पल, एखाद 2 एक्झाम्पल्स बघून टाकू. जर मी कोबाल्ट म्हटलं तर कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27, तर मी 27ला म्हणणार आहे 20 प्लस 7. याचा अर्थ कोबाल्टच्या डी शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तुम्ही बघू शकता कोबाल्ट 3d7 आहे. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा. अतिशय सोपं आहे. सतत तुम्हाला डीचे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लागतात. ओके, नाव आय विल स्टार्ट अगेन विथ साइज, atomic size and ionic size. For
a given series means for 3D series, for 4D series, for 5D series असं आपण म्हणू. म्हणजेच अक्रॉस द पिरियड हे लक्षात ठेवायचं. फॉर अ गिव्हन सेरीज दॅट इज फॉर अक्रॉस पिरियड atomic as well as ionic size goes on decreasing from left to right. The atomic size and ionic size goes on decreasing from left to right. ह्याचं रिझन तुम्हाला बघायचं आहे. When we start with scandium, initially scandium, before scandium जो असणार आहे तो असणार आहे कॅल्शियम. कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 20. तर कॅल्शियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुला जर बघायचं असेल तर ते असणार आहे अर्गॉन 3D0 4s2. हे कॅल्शियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. म्हणजे व्हेन वी राईट कॅल्शियम 18 इलेक्ट्रॉन्स filled up and then the next electron filled up in s shell, next new valence shell, and after s shell fulfilled, when scandium is considered, new electron entered in last but one d shell, that is it will become scandium will become argon 4s2 3d1. याचा अर्थ जेव्हा डी शेल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर होणार तेव्हाच स्कॅन्डियमच्या न्यूक्लियस मध्ये एक प्रोटॉन वाढणार. परत एकदा बघूया आपण, विचार करूया. व्हेन आय राईट स्कॅन्डियम, इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज आर्गॉन 3d1 4s2. याचा अर्थ असा होतो की जेव्हा मी स्कॅन्डियम लिहिणार तेव्हा 4s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन भरून जाणार. आर्गॉन सारखी म्हणजे 18 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट 3 शेल्स अप टू p आर फुलफिल्ड. फर्स्ट शेल इज फुलफिल्ड, सेकंड शेल इज फुलफिल्ड, थर्ड शेल अप टू p इज फुलफिल्ड आणि त्या फोर्थ शेल मधल्या s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन भरलेले आहेत. आता मी नवीन इलेक्ट्रॉन जो टाकणार आहे तो लास्ट बट वन शेल मध्ये टाकणार आहे 3d1. मग काय ठरलं, तो इलेक्ट्रॉन टाकल्यावरती when we enter electron in d shell at the same time there is entry of one positive charge in the nucleus. म्हणजे one electron will increase in shell, one proton will increase in the nucleus. As a result of this, nuclear charge increases. Nuclear charge increases by 1 unit. आता बघा तुम्ही, when nuclear charge increases at the same time screening effect or shielding effect because of d electrons, because of interfering electrons also increases. But screening effect or shielding effect of s orbital or s electron is maximum, p electron is moderate, d electron is poor and f electron is poorest. And therefore as there is increase in electron in 3d shell, म्हणजे कुठलाही त्या स्कॅन्डियम पासून झिंक पर्यंत तुम्ही इलेक्ट्रॉन घेतलेत तर इलेक्ट्रॉन वाढणार आहे डी मध्ये. इलेक्ट्रॉन डी मध्ये वाढत गेले की स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढेल. पण तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आहे, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट साईज इन्क्रीजेस. हे लक्षात घ्यायचं, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट साईज इन्क्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्क्रीज होतो. ॲट द सेम टाइम न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन्स वाढतात. प्रोटॉन वाढल्यामुळे न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रीज होतो. बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज साईज डिक्रीजेस. थोडक्यामध्ये इन्क्रीज इन साईज बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट अँड डिक्रीज इन साईज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज हे एकमेकांना कॉम्पेन्सेट केलं असतं तर साईज विल रिमेन नियरली सेम असं झालं असतं. पण इथे लक्षात घ्या की डीचा स्क्रीनिंग इफेक्ट हा तसा बऱ्यापैकी काय म्हणतो आपण पुअर आहे. पण डीचा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो पुअर, जो साईज वाढवतो, त्याच्यापेक्षा न्यूक्लियर चार्ज जो 1 युनिटनी वाढतोय तो जास्त पॉवरफुल आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट साईज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॅन्डियम टू झिंक गोज ऑन डिक्रीजिंग. साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग. आता इथे मात्र झिंकचा ॲटॉमिक साईज आहे तो किंचित वाढलेला आहे बिकॉज
in zinc there is presence of 10 d electrons and 2s electrons आणि त्यांचा स्क्रीनिंग इफेक्ट जास्त पॉवरफुल कन्सिडर केलाय and because of that size is slightly greater. Next important thing is that in d block elements though size goes on decreasing from left to right, that is from third group to 11th group. आपण बघितलं की 12th ला साईज किंचित जास्त आहे, थर्ड ग्रुप टू 11th ग्रुप जरी साईज डिक्रीज होत असला तरी धिस डिक्रीज इन साईज इज नॉट शब्द खूप महत्वाचा आहे, नॉट सेम किंवा नॉट ॲज डिक्रीज इन साईज ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट. तर रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट्स म्हणजे कुठले आहेत तुम्हाला माहिती आहे. रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट्स आहेत एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक. एस आणि पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये जो आपण ऑब्झर्वेशन करतो त्याच्यामध्ये एस पासून पी कडे जाताना साईज कन्सिडरेबल डिक्रीज होते. इथे स्कँडियम टू झिंक किंवा यट्रियम टू कॅडमियम हा साईज एवढा डिक्रीज होत नाही. हे कशामुळे झालं. इथे रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट्स मध्ये जे तुमचे शेल्स आहेत तिथे स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम राहतो आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज मॅक्सिमम होतो. हे आपण एस ब्लॉक एलिमेंटमध्ये बघितलंय. बट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्क्रीज होतो. जो पुअर असला तरी स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्क्रीज होतो अँड ड्यू टू इन्क्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट अँड ड्यू टू इन्क्रीज न्यूक्लिअर चार्ज त्यांचा एकमेकांचा इफेक्ट मिळून size decreases, but the decrease is not as per our expectation. Now this is about as we go from left to right. आता मी तुम्हाला दाखवते 3D series to 4D series. 3D series to 4D series आणि 4D series to 5D series. हे कसं होतं म्हणजे ह्याचा तुम्ही एखादा एक्झाम्पल बघू शकता. आपलं नेहमीचं एक्झाम्पल आहे 3D सिरीज किंवा 4D किंवा 5D ज्यांचा असेल थर्ड ग्रुप. स्कँडियम घेते, यट्रियम घेते, लॅन्थॅनम घेते. स्कँडियम, यट्रियम, लॅन्थॅनम ह्याच्या नंतरचे जे मेंबर्स आहेत स्कँडियम, यट्रियम, लॅन्थॅनमच्या नंतरचे ते आहेत टिटानियम, इथे येतो झिर्कोनियम आणि इथे येतो हॉफनियम. आता जर तुम्ही विचारात घेतलं फोर्थ ग्रुप आला हा. आता 3D टू 4D जेव्हा तुम्ही जाणार आहात 3D टू 4D म्हणजे फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज टू सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज, मग सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज टू थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज असं जेव्हा तुम्ही जम्पिंग करणार आहात तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की देयर इज इन्क्रीज इन डायरेक्ट वन शेल. आपलं नॉर्मल पिरियॉडिक ट्रेंड जे असतात ते असे असतात की व्हेन यू जम्प फ्रॉम वन शेल टू अनदर one period to another period, one shell get increased and as one shell get increased size must be increased. आणि सेम तसंच तुम्हाला दिसतं when you shift from scandium to yttrium or when you shift from titanium to zirconium. काय टेन्शन नाही, जसं वाटतं तसंच होतं. साईज इन्क्रीजेस ड्यू टू इन्क्रीज इन वन शेल. पण जेव्हा तुम्ही 4D पासून 5D कडे येता 4D टू 5D आता इथे यट्रियम आणि लॅन्थॅनम बद्दल मी बोलत नाही, त्याचं रिझन तुला पुढच्या सेशनमध्ये मी सांगेन. इथे झिर्कोनियम पासून हॉफनियम पर्यंत मी येते. व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम झिर्कोनियम टू हॉफनियम, व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम टिटानियम टू झिर्कोनियम साईज इन्क्रीजेस. बट व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम झिर्कोनियम टू हॉफनियम साईज खूप महत्वाचं आहे रिमेन्स सेम. साईज रिमेन्स सेम. As size remains same, there must be certain different factors which affects on size of 3D series, 4D series and 5D series. तर आता आपण बघूया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टिटानियमचं. तुम्ही जर टिटानियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं तर ते येईल आर्गॉन 3D2 4s2. झिर्कोनियमचं बघितलं तर येईल क्रिप्टॉन 4D2 5s2 आणि हॉफनियमचं बघितलं तर ते येईल
झेनॉन 4F14 5D2 6S2. तुमच्या आता फरक लक्षात येईल. जर तुम्ही टिटानियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन 4s, देन इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन 3d. दॅट्स ऑल. झिर्कोनियमचं बघितलं तर इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन 5s, देन इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन 4d. फिनिश. काही गोंधळ नाहीये. डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल वाढतेय. वेन शेल इन्क्रीजेस साइज इन्क्रीजेस ॲज पर एक्सपेक्टेशन. पण जर तुम्ही आता क्रिप्टॉन पासून झेनॉन पर्यंत गेलात म्हणजे तुम्ही 4D सिरीज कडून 5D सिरीज कडे गेलात तर असं होतंय की हॉफमियम साठी पहिले इलेक्ट्रॉन भरणार 6s मध्ये. म्हणजे आधी मुळात इथे झेनॉन झाला म्हणजे 54 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप झाले. आफ्टर 54 इलेक्ट्रॉन्स इथे भरले 6s मध्ये 2. आता 6s मध्ये इलेक्ट्रॉन भरल्यावरती इथे जनरल इलेक्ट्रॉन भरले 4D मध्ये, इथे इलेक्ट्रॉन भरले 3D मध्ये. इथे मात्र आफ्टर 6s इलेक्ट्रॉन्स विल फिल अप इन 4f फर्स्ट, ज्याला तुम्ही म्हणता N+L रूल. N+L रूल आपण बरेचदा बोललेलो आहे. N+L रूल हा अगाउस प्रिन्सिपल मधला रूल आहे. प्रिन्सिपलचा रूल आहे जो सांगतो की इलेक्ट्रॉन्स फीड अप इन डिक्रीजिंग इन लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट. आणि त्याच्यामुळे पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन भरले 6s मध्ये 2, मग 14 इलेक्ट्रॉन्स भरले 4f मध्ये, तरी इलेक्ट्रॉन शिल्लक आहेत ते भरले 6d मध्ये. तुमच्या लक्षात येईल की हॉफमियमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो आहे 54 प्लस s मध्ये गेलेले 2 प्लस f मध्ये गेलेले 14 आणि प्लस d मधले 2. म्हणजे किती झाले सांगा? 72 हा ॲटॉमिक नंबर आहे हॉफमियमचा. तर आता 72 इलेक्ट्रॉन्स आम्ही हॉफमियमसाठी फिलअप केले. आता परत आपण आपल्या मुद्द्याकडे येऊया. आपला विचार असा चाललेला आहे की 3D to 4D सिरीज जर गेलो तर साईज अपेक्षेसारखा इन्क्रीज होतो. 4D to 5D साईज इन्क्रीज होत नाही. ह्याचं रिझन असं आहे की व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन 6s and then they entered in 4f, full 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f मध्ये ऑलरेडी भरून घेतले. 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f मध्ये भरल्याचा रिझन अर्थ तुला कळतो की न्यूक्लियस मध्ये आम्ही 14 प्रोटॉन्स पण ऑलरेडी भरलेले आहेत. न्यूक्लिअर चार्ज ट्रिमेंडस वाढलाय आणि एफचं स्क्रीनिंग पुअरेस्ट आहे. म्हणजे एफ मुळे स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर तर न्यूक्लिअर चार्ज पॉवरफुल. ड्यू टू दिस पॉवरफुल न्यूक्लिअर चार्ज इन S shell काय होईल? ड्यू टू दिस पॉवरफुल न्यूक्लिअर चार्ज इट इज व्हेरी क्लिअर दॅट साइज डिक्रीजेस ट्रिमेंडसली अँड देअरफॉर फ्रॉम 4D to 5D when you shift size of that elements remains nearly same. आणि हे जे सगळे आहे झिर्कोनियम, हॉफमियम, पुढे तुम्ही बघणार आहात निओबियम, टॅलियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, हे आडवे जे मेंबर्स आहेत दे आर कॉल्ड ॲज केमिकल ट्विन्स. They are called as